Today's video is about last minute strategy for IBPS AFO prelims 2026. Okay, so last minute strategy means now you have 3 days in your hand. So how best you can utilize these 3 days so that you can get 70 plus, that is minimum 70. I am expecting 70 will be the safe score. Okay, rest we don't know, but whatever the things I'm gonna say in video, it will definitely help you, it will boost you, you will get an idea since this is a new pattern for everyone. Okay, if you have time, if you can invest time, try to watch this entire video, it will definitely help you. Okay, but one disclaimer is that don't change your strategy. Whatever the things I'm gonna say, adjust your strategy, like 1 or 2 points. Okay, but don't completely blindly follow this strategy. Okay, not only me, anywhere, if you're searching anywhere like how to attempt prelims. Okay, before this video itself I will tell what I will cover in this video so that it will not waste your time. Okay, those who are interested, try to watch completely. Okay, again don't skip the video again and don't again malli dilemma lo undakunda. Okay, so I personally suggest not to change your strategy just because someone said that to 3-4 days before exam. It's not at all recommended, but only to boost your confidence, only to get an idea. Okay, if I add this point, maybe if I do this, it will be helpful to clear cutoff. Because first of all, the main thing you have to remember before attempting prelims is that prelims is an screening test. Okay, you need not to be in the top list. Okay, just qualifying marks is enough. If the cutoff is 70, even if you get 70 or 70.25 also, it's okay. No need to be in a, that you have to keep in mind. So based on that, because here accuracy matters a lot. Okay, so that is the first thing you need to remember, that this preliminary exam is only for screening. Okay, only for qualifying. Okay, it will not add to your final selection. Okay, now next point is what I will cover in this video so that it will, whether to continue the video or not. Okay, you decide it. Okay, so first point is how to attempt the exam. Now in this new pattern we have, as you all know, we have 4 sections: QRE and professional knowledge. Okay, what is the best way to attempt so that we can attempt 70, okay, to be in safe set. That is, if you consider 60% of the marks, 60 to 63, okay, plus 5 in general, I am hoping plus 5 marks. Okay, you can ask like sister last time, okay, 50 or below 50 only cutoff used to be. This year why you have plus 20? Okay, why you are guessing that much cutoff? Okay, that I will explain later, but in this video first I will cover how to attempt the sections so that you will get 70. Okay, you can target, okay, minimum. More than that, it's your luck anamata, depends on paper and your at that exam time. Okay, second thing is that what section will come first and how to react, ante how to attempt, మీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలి. ఓకే, బికాస్ వీ డోంట్ నో ఫస్ట్ ఏ సెక్షన్ వస్తుంది అని చెప్పి, బికాస్ ఎవ్రీ టైం మనకి ఇంగ్లీష్ స్టార్టింగ్లో వచ్చేది, బట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ లాస్ట్లో వచ్చిందా సంథింగ్ లైక్ ఇట్ వాస్ చేంజ్డ్. సో నౌ వీ డోంట్ నో విచ్ సబ్జెక్ట్ విల్ కమ్ ఫస్ట్. సో ఆ మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉండాలి. ఓకే, ద థింగ్స్ ఐ విల్ డిస్కస్ అనమాట ఇన్ దిస్ వీడియో. ఓకే, సో మెయిన్గా వాట్ దిస్ ఎస్పెషల్లీ దిస్ ప్యాటర్న్ professional knowledge will play a key role. So whoever attempting for the first time or more than 1 attempts, okay, forgot that you have already written, if you have multiple attempts, or who are feeling nervous to write for the first time also, no need to feel nervous. Okay, believe in yourself, be confident. Okay, whatever the strategy, whatever the tips I'm gonna say, it will definitely help you. Okay, only apply if it is useful to you, if it is working for you. Okay, so first thing is, okay, what I need to get. So first doubt you will get is, why sister you are estimating 70 plus? Okay, minimum 70. Okay, see, firstly, majority of them, okay, to my knowledge, to my experience, majority of them will divide
two sections. Okay, even you also approach in this way only. QRA as one, professional knowledge as one. Divide the when you are targeting the score, okay, to get 70, most of them will do this. And okay, so QRA as one section, professional knowledge as one section. As you all know, this one question 1 mark, this one question 2 marks. So again few people will have doubt that what is the negative marking. See, in notification, official notification, or you can before the exam start, they will give the istar kada instructions. In that also you can find whatever the marks you get. If you not attempt, it is 0 marks. If you get wrong, it is 1/4 of the positive mark. So if it is one question 1 mark, you will, if one question mark, I mean 1 mark question, you will lose 0.25 marks. If it is 2 marks question, you will lose 0.5 marks. Okay, don't get confused. This definitely you need to remember in mind, because whoever want to keep guesswork in professional knowledge, unnecessarily you will lose 0.5 marks for one question. So that's why before itself I am telling, whatever the marks you are getting, the positive marks, 1/4 will be of negative marking. Okay, be it QRA, be it professional knowledge, whatever the positive mark is there, 1/4 will be the negative marking. Okay, don't get this that all sections will have negative 0.25, but professional knowledge 2 marks kada, so guesswork cheddamu. Okay, we will do guesswork, even if it is wrong only we will lose 0.25, but if it is right we will get 2 marks. And unnecessarily you will lose accuracy. It will it will not affect your sectional cutoff, but it will affect your overall cutoff. So keep that in your mind, negative marking. Okay, so when you are aiming QRA, first QRA, especially who are writing for the first time, ante banking knowledge ledu, being science students or general banking students will have idea, even though if they write first time also. But who don't have idea, fresh this anko, first you need to be conscious about this sectional cutoff. Even if you have multiple attempts also, see now English also changed. Like previously one question 0.5 marks, okay, last year. But now to get, see last time also 25 marks only English, but you used to have 50 questions. So in general, every year if you take out of 25 in English, we used to get less than 10 only cutoff. Okay, in single digit only. But to get that single digit cutoff in 50 questions is different from 25 questions. Okay, so it will be little bit tricky. So most of the people, I believe that most of the people will gamble here. Okay, they will, because 25 question to get more than 15 in 25 questions is really hard. Okay, unless you are very confident in English, okay, your grammar, vocabulary, sentence arrangement, okay, whatever it is, most of them will get less than 12. Average marks will be 10 to 12 only. So my estimation is that if you can score English 10 to 12, okay, then you will be safe side. Okay, out of 25. No sister, we have good English, good skills ఉన్నాయి అనుకుంటే, then you can aim for 15 plus. But my personal suggestion is, on an average many of the students will target 10 to 12 in English, quant 12 to 15, reasoning also 12 to 15, because these two also previous years 40 minutes 50 questions. Okay, so many of them used to get 15 to 20 in between. 20, 25, I guess less people will have more than 30, because paper used to be moderate and lengthy. It's not like difficult or completely easy. Paper will be moderate to lengthy. And this year also I'm expecting only 2 modes. Either it will be easy or easy to moderate. Okay, you will not find moderate to difficult or difficult paper. Even though this is new pattern for the first time, paper either will be easy or easy to moderate. 75 to 80% it will be of easy to moderate. Okay, next, so overall QRA, they will have a target of 40 to 45 marks. Okay, majority of the people, okay, it is better, if you want to get 70,
okay, minimum 70. This marks also with 100% accuracy, okay, guesswork panchedu. Q&R, of course you need to get 100% accuracy, options రావాలి అంటే. English also try to be as much accuracy, 95 plus accuracy ఉన్న way you need to aim అనమాట. So this will fetch you whatever the QRE. Okay, I guess professional knowledge either will come at the first section or either last. Okay, it will not come in between QRE అంటే నా ఎస్టిమేషన్ అనమాట. సో దిస్ 1 question 2 marks, either యువర్ మైండ్ సెట్ ఫస్ట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆర్ లాస్ట్. సో డోంట్ డిస్టర్బ్ దిస్ QRE ఇన్ ఎనీ వే. ఓకే, యూ షుడ్ బి కీపింగ్ అంటే మీ మైండ్లో ఎట్లా అంటే మినిమమ్ ఐ షుడ్ స్కోర్ 40 ఈ 3. దెన్ ఇఫ్ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ ఫస్ట్ అనుకోండి, యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా లైక్ హౌ మెనీ యూ అటెంప్టెడ్, బికాస్ థియరిటికల్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్ యూ విల్ కీప్, అదర్వైజ్ యూ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, అండ్ హౌ మచ్ అక్యురసీ గెస్ వర్క్ చేస్తున్నారా, 100% రైట్ పెడుతున్నారా అనేది, అగైన్ దట్ number of questions will affect the other 3 sections. But if QRE is the first section, try to keep your target minimum 40. Okay, 40 plus is bonus. Then what will happen? Professional knowledge, definitely my guess is out of 25 questions 15 questions will be easy in the sense not dead easy, like anagadu, like most of the 90% of the people will be able to attempt these 15 questions. So I'm expecting sectional cutoff in ఇది కూడా ఈ 15 క్వశ్చన్స్ అంటే 30 less than 25 ఉంటుంది అనేది, like 20 below 20 or 23 like that. Okay, whatever it is, 15 questions 90% of the peopleకి అటెంప్ట్ చేసేలాగే ఉంటుంది, దట్ టు ప్రిలిమినరీ లెవెల్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ 5 to 7 questions will be of moderate. ఓకే, అంటే దిస్ ఆర్ దట్. ఓకే, లిటిల్ బిట్ యునో డెఫినెట్లీ హార్డ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి యునో కొంచెం ఆ డిఫరెన్స్ ఉండాలి కాబట్టి 5 to 7. అండ్ లాస్ట్ 3 to 5 questions. ఓకే, మోస్ట్లీ 3 questions, I will not say hard, but it will be tricky. ఓకే, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్, ట్రికీ క్వశ్చన్స్, ఈజీగా ఉండి సమ్ యూనో టర్మినాలజీ డిఫరెన్స్. ఓకే, దిస్ మ్యాటర్స్ అలాట్ అనమాట. మోస్ట్లీ ఆ మెరిట్లో ఉన్న వాళ్ళు హూ ఎవర్ విల్ గెట్ ది హయ్యెస్ట్, దే విల్ ఈ నంబర్స్ డిసైడ్ చేస్తుంది. బట్ సిన్స్ ఇట్స్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్, నో నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ ఫైనల్ సెలెక్షన్ కాబట్టి ఫర్గట్ అబౌట్ దీస్ 3 to 5. బట్ ఈ టూ లైక్ ఏరియాస్ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. అంటే 15 to 7, ఐ మీన్ 15 plus 7 or 15 to 20. Okay, so 15 to 20 should be your target. Ante questions I'm saying, so that you will get 30 to 35. I will not even say 40 maximum marks. 30 to 35 marks in professional subject is a decent score, minimum score. Okay, sister paper easy gochi 40 plus, again you can say సిస్టర్ 60 బిలో కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది, 60 or 50 మీరు హై చెప్పారు, ఐ అన్నెసెసర్లీ టుక్ ప్రెషర్ అండ్ ఎగ్జామ్లో అంటే సి ఇఫ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ లెస్ కట్ ఆఫ్ వచ్చి క్వాలిఫైయర్ అంటే ఇట్స్ ఓకే, ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. బట్ ఇఫ్ మీరు పెట్టుకోవడమే స్మాల్ టార్గెట్ పెట్టుకొని యూనో లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్స్ మైండ్లో పెట్టుకొని, బికాస్ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ మెనీ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, డోంట్ థింక్ దట్ యునో మల్టిపుల్ అటెంప్ట్స్ రాసే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దే విల్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్. ఓకే, ఫస్ట్ టైం రాసే వాళ్ళకని అలా ఉండదు. ఐ పర్సనలీ బిలీవ్ దట్ మోర్ దెన్ మల్టిపుల్ అటెంప్ట్స్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ 2 attempts, ఓకే, ఫస్ట్ అటెంప్ట్ సెకండ్ అటెంప్ట్ దే విల్ హ్యావ్ మోర్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్. ఓకే, దాన్ మల్టిపుల్ మోర్ దెన్ 3 attempts వాళ్ళకి, ఫస్ట్ 2 attempts వాళ్ళకి ఆ సీరియస్నెస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎట్లా ఉంటుంది, వాట్ టాపిక్స్ విల్ కమ్, వాట్ సబ్జెక్ట్స్ విల్ కమ్, వేర్ ఇట్ విల్ కమ్ అని ద ప్లానింగ్, ద ప్రిపరేషన్, ఆ హార్డ్ వర్క్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. ఓకే, కంపేర్ టు ద మల్టిపుల్ అటెంప్ట్ ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి. ఓకే, సో దే విల్ టార్గెట్ 35 plus in exam. Okay, but the problem is that for them it will be QRE will be tricky anamata. So here the main intention of saying this much in here is not to waste your time but you to prepare mentally. Okay, so my personal suggestion is target 70 plus, 70 to 75 is good score. Okay, you no need to wait for the result also. When you feel like you attempted 70 plus with good accuracy, you can start preparing for mains, because
2 months are there. Again QRE and essay writing, descriptive, you have to practice. Okay, now this prelims professional knowledge will help you for your mains exam also. So this is the thing. Okay, again don't get confused with comments like what will be the safe score, what will be the cutoff, why this much cutoff untundo. Okay, don't search for safe scores now. Okay, if you watch this before, I don't know, after watching this video, don't search for other videos. Like ante I personally feel like it will lose your confidence, and it will waste your time. ఎంత just believe in yourself, whatever target. Okay, even if you not kept target, if you keep 80, some people will keep 80 90 కూడా, if they are good at subject knowledge. Okay, it's better అలా అని కాదు, ఇట్స్ యువర్ విష్. బట్ సేఫ్ సైడ్గా 50% ఆఫ్ ది మార్క్స్ ఇస్ పక్కా అనమాట. మీరు బిలో 50%, ఐ గెస్ లెస్ దెన్ 60 ఇఫ్ కట్ ఆఫ్ ఉంది అంటే, విత్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ అట్లీస్ట్ 500 వేకెన్సీస్ ఉంటే అది వేరే, కానీ బట్ విత్ దిస్ 370 వేకెన్సీస్ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ బిలో 60 లైక్ లాస్ట్ టైం. బట్ ఓకే అంటే ఇంకా బెటరే కదా, ఇఫ్ దే టుక్ మోర్ రేషియో సెలెక్షన్ 1:15-20 అలా అంటే ఇట్స్ గుడ్ ఓన్లీ. మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ విల్ హ్యావ్ ఛాన్స్ ఫర్ మెయిన్స్. బట్ టు నాట్ టు బీ ఇన్ డేంజర్ జోన్, బికాస్ ఆ ఇయర్ వేస్ట్ అవ్వద్దు కాబట్టి ట్రై టు గో ఫర్ దిస్ అటెంప్ట్స్. ఓకే, నౌ ఇది ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, నౌ ఎలా చేయాలి క్వాంట్. సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వాంట్. ఓకే, నేనైతే ఇంగ్లీష్ వస్తుంది ఫస్ట్ సెక్షన్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నో ఐ విల్ సే ఇండివిజువల్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 16 minutes. I thought to complete in 10 to 15 minutes, but I hope you understand that, to explain you in a detailed way. Okay, so I am taking this much time. Okay, again I will not do any video till exam. Okay, so try to understand me. Okay, again I will not go to other matters. No, first I think that English section will come. Okay, I previously, as I said, either professional knowledge will be at the starting of the exam or end of the exam. If we think English, quant, reasoning, professional knowledge, if this is the order of the exam, English, don't gamble. Okay, don't try be overconfident. Okay, English వచ్చినట్టే ఉంటుంది. English, even I won't suggest if 80% రైట్ అయినా పెట్టొద్దు. ఓకే, డోంట్ కీప్. ఇఫ్ యూ నో 10 to 12 questions with 100% accuracy, like passages ఉంటుంది, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్, సినానిమ్స్, యాంటోనిమ్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ అట్ దట్ అప్లై అంటే you can tick the option. But don't attempt questions where what author is thinking, what is the best tagline అంటే హెడ్డింగ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ప్యాసేజ్, ఈ డైలమా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సమ్ డోంట్ అటెంప్ట్ సచ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, బికాస్ దానికి 100% వీ కాంట్ సే హౌ ఆథర్ ఈస్ థింకింగ్. మన మైండ్స్ పర్స్పెక్టివ్స్ డిఫరెన్స్ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఐ పర్సనలీ విల్ నాట్ రికమెండ్. బట్ ఈ వొకాబులరీ ఇట్ విల్ బి సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. వొకాబులరీ, సినానిమ్స్, ఓకే, సెంటెన్స్ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది కదా మనకి. ఓకే, అవి ఓకే, దెన్ దట్ యూ కెన్ అటెంప్ట్. సో డోంట్ బీ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ విత్ ది ఎర్రర్ డిటెక్షన్. ఓకే, ఎర్రర్ డిటెక్షన్ కూడా సమ్ టైమ్స్ నో ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, పీపుల్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఎర్రర్ డెఫినెట్గా ఉంటుందని చెప్పి అట్లీస్ట్ ఒక ఎర్రర్ అన్న పెట్టాలి అన్నట్టు ఆ మైండ్ సెట్ డిఫరెంట్ ఉంటుందండి ఎగ్జామ్లో. ఈవెన్ దో అంటే ఐ డోంట్ నో హౌ అంటే మాక్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. బట్ ఇట్స్ ఓకే, మీకు గుడ్ వచ్చి కాన్ఫిడెంట్గా ఓకే ఐఎమ్ గెట్టింగ్ 15+, నేను ఎగ్జామ్లో కూడా ఆ మైండ్ సెట్తోనే నేను ఇంగ్లీష్ అటెంప్ట్ చేస్తా అంటే ఓకే. బట్ మై పర్సనల్ ఐఎమ్ వెరీ యావరేజ్ స్టూడెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఐ విల్ నెవర్ ప్రిపేర్ ఫర్ ఇంగ్లీష్. డైరెక్ట్గా ఇంగ్లీష్ రాస్తాను నేను. దట్ ఆల్వేస్ ఐ యూస్ టు కీప్ సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్. ఈ మెరిట్లో రావాలి 25కి 20+ రావాలి. ఈవెన్ ఐ విల్ నాట్ 12 to 15 అంతే. 50 క్వశ్చన్స్ ఉన్న అంతే. నౌ 25 క్వశ్చన్స్ అయినా ఐ విల్ టార్గెట్ ఓన్లీ 10 to 12 అంతే. బికాజ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లెస్ దెన్ సింగిల్ డిజిట్లో సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది, లైక్ లెస్ దెన్ 10 ఉంటుంది. కాబట్టి ఐ పర్సనలీ ఫీల్ 10 to 12 with 100% accuracy విల్ గెట్ మీ గుడ్ మార్క్స్ అనమాట. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ 15 అంటే 100% accuracy క్వశ్చన్స్ మీరు ఆప్షన్ చేశారనుకో, దెన్ యూ కెన్ ఇట్లా 70-80% రైట్ ఉన్నవి ఒక 2 to 3 క్వశ్చన్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అటెంప్ట్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లమ్. బికాస్ రైట్ అయితే 2 ఐదర్ ఇఫ్ 3 క్వశ్చన్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ 1 రాంగ్ యూ విల్ గెట్ 2 రైట్. కాబట్టి సేమ్ యూ విల్ ఎండ్ అప్ అట్ 12 to 13. ఓకే, బట్ మీరు పెట్టడమే 10 to 12 పెడితే
డోంట్ గ్యాంబుల్ అనమాట, డోంట్ యునో ఈ గెస్ వర్క్ చేయవద్దు. ఓకే, దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ సజెషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సెక్షన్. దట్ టు కాన్సెప్ట్ చెప్పాయి కదా, పర్స్పెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ డోంట్ అటెంప్ట్. ఓకే, అన్లెస్ కూడా కాదు, ఐ పర్సనల్లీ విల్ నాట్ రికమెండ్ అనమాట. అండ్ ఇంగ్లీష్ సెక్షన్ ఫస్ట్ సెక్షన్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇంపాక్ట్ యువర్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి డోంట్ బీ టెన్స్ అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో, బికాస్ దట్ ఎవ్రీ సెక్షన్ 20 minutes కాబట్టి ఇట్ విల్ గో లైక్ హెల్. అంటే మీకు టైం యూనో ఇట్ విల్ చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది, యూ ఫీల్ లైక్ 5 minutes అనమాట. అండ్ డెఫినెట్లీ ఇంగ్లీష్ లెందీగా ఉంటుంది, స్క్రోలింగ్ కానీ వెన్ యు ఆర్ రీడింగ్ ట్రై టు రీడ్. అంటే యూనో వెన్ యు ఆర్ నర్వస్ ఆర్ ఫీలింగ్ టెన్స్డ్ సేమ్ లైన్ మీరు 2 to 3 times చదవాల్సి వస్తుంది. ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ ఫర్ యూ. ఆల్రెడీ పేపర్ లెంతీ స్క్రోలింగ్ అవన్నీ ఉంటుంది, మీరు బోనస్గా టెన్షన్ ఇవి పెట్టుకుంటే అగైన్ మీకు వచ్చినవి కూడా లూజ్ అవుతారనమాట. సో డోంట్ ఫీల్ నర్వస్. ఐ నో దట్ అది బికాస్ ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే అంత టెన్షన్ ఉంటుంది. జనరల్లీ పీపుల్ విల్ సే దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ వెల్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ ఎగ్జామ్లో కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుందని. బట్ మై పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఈజ్ హూ ఎవర్ ఐ గుడ్ అంటే బాగా ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళకి హోప్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, నేను ఎట్లన్నా క్రాక్ చేయాలి, ఐ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అని. అవి ఏంటంటే అన్నెసరీ ప్రెషర్ క్రియేట్ చేస్తాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ జస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, వాట్ ఎవర్ ప్రిపరేషన్ 100% మీకు సిలబస్ ఉంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ కంప్లీట్ 60 to 70% ఓన్లీ. బట్ ఆ 60 to 70% ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ యూ నీడ్ టు కీప్ 100% ఇన్ ఎగ్జామ్ అనమాట. ఓకే, 100% ప్రిపేర్ అయితేనే 100% ఎగ్జామ్ అని కాదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ 50% మీ ప్రిపరేషన్ ఉన్నా, వెన్ యూ కీప్ ఎగ్జామ్ దట్ 80 minutes విల్ డిసైడ్ వెదర్ యూ విల్ గో టు మెయిన్స్. సీ దిస్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ మోటివేషన్ యూ కెన్ థింక్. ఓకే, మీరు ఓవర్ అనుకున్నా ఐ విల్ డెఫినెట్లీ సే ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. ఓకే, సో మీరు ఆ వాట్ ఎవర్ 50% ప్రిపరేషన్ ఉన్నా యూ కెన్ గో ఫర్ మెయిన్స్ ఇఫ్ యూ గివ్ యువర్ 100% ఇన్ దట్ 80 minutes అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఇంగ్లీష్ అనమాట. బికాస్ ఇంగ్లీష్ మీరు అగైన్ ఈ లెందీ టెన్షన్ అది ఇది ఉంటే మీరు క్వశ్చన్స్ చూడలేరు. యూ బిలీవ్ మీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్స్ దే విల్ అనేబుల్ టు సీ 25 questions కూడా. ఓకే, స్క్రోల్ 18-20 questions టైం అయిపోయిద్ది. అంటే అట్లా స్క్రోల్ చేసి చదివి ప్యాసేజెస్కి స్ట్రక్ అయిపోతారు. ఓకే, సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్లో ఏముంటుంది, స్క్రోలింగ్ డౌన్ ఉంటుంది, అప్ ఉంటుంది, లైక్ కాలమ్ స్క్రోలింగ్ ఉంటుంది, డౌన్ హారిజాంటల్ స్క్రోలింగ్ ఉంటుంది. సో కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఇంగ్లీష్ యూ నీడ్ టు ఆ ఫస్ట్ 2 readings ఇనఫ్. అంటే ఫస్ట్ రీడింగ్ ఓకే, ఏదైనా ఉంటే సెకండ్ రీడింగ్ వరకు. డోంట్ గో ఫర్ మల్టిపుల్ రీడింగ్స్ అండ్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ బికాస్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ అదర్ సెక్షన్స్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంగ్లీష్. Please make sure to attempt 10 to 12 with 100% accuracy. ఓకే, ఈవెన్ ఐఎమ్ హోపింగ్ ఇఫ్ నేను కూడా నాకు less than 10 వచ్చినాయి అంటే నేనేం చేయలేను. బట్ యాజ్ అ సిస్టర్ యాజ్ అ ఏమంటారు ఒక పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్తో ఐఎమ్ టెల్లింగ్. ఓకే, సో ఇది ఇంగ్లీష్ అనమాట. బట్ డోంట్ బీ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్. 15+ తెచ్చుకుందాము, నాకు ఓవరాల్ కట్ ఆఫ్ నాకు ఇంగ్లీష్ ఈజీగానే ఉంటుంది అని చెప్పి మీరు అన్నెసరీ ఓవరాల్ కట్ ఆఫ్ పోతుంది. ఇఫ్ యూ గెట్ నెగిటివ్ పోయినా నాకు మీ సెక్షన్ క్లియర్ అయినా అన్నెసరీ ఓవరాల్ కట్ ఆఫ్ యూ విల్ లూజ్ అనమాట. బికాస్ దిస్ టైమ్ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తే ఓవరాల్ కట్ ఆఫ్ హై వెళ్తుంది. ఓకే, ఓవరాల్ కట్ ఆఫ్ విల్ బి హై. సో డోంట్ టేక్ రిస్క్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వాంట్ ఎంత 12 to 15 విల్ బి సేఫ్ బికాస్ 20 minutes. ఇది డీసెంట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్. గుడ్ అంటే నార్మల్ ప్రాక్టీస్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఒక 2 months or 1 month ఆల్సో ఐ కెన్ యాక్సెప్ట్. సిస్టర్ నేను ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయలేదు, 1 month చేశాను అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ 1 month అంటే యూ కెన్ ఇన్ 20 minutes మినిమం 12 యూ కెన్ అటెంప్ట్. మోర్ దెన్ 12 or మోర్ దెన్ 10 ఎప్పుడంటే 1 DI ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 2 DIs ఇన్ క్వాంట్. రిమైనింగ్ మిస్సెలేనియస్. ఓకే, బీట్ ఏదైనా నంబర్ సిరీస్, క్వాడ్రాటిక్, సింప్లిఫికేషన్, అప్రాక్సిమేషన్, ప్రాఫిట్ ఇంకా ఆల్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ పిక్ యువర్ మిస్సెలేనియస్ టాపిక్, అరిథమెటిక్ టాపిక్స్ మీకు ఈజీ ఉన్న పిక్ చేసుకొని అట్లీస్ట్ ట్రై టు సాల్వ్ 1 DI ఆఫ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. మీకు అంటే ఏది ఈజీగా వస్తుంది, సర్కులర్, ట్యాబ్లర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇఫ్ యూ అటెంప్ట్ ఈవెన్ 1 DI యూ విల్ స్కోర్ 12+. ఈవెన్ టైం అయిపోయినా కూడా ఇఫ్ యూ 10 మిస్సెలేనియస్ ఈజీగా ఉంటుంది అవుట్ ఆఫ్ 25 questions. ఓకే, ఈ 10 questions ఇఫ్ యూ పిక్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ 1 DI చేసి ఆ టేబుల్ చేసి టైం అయిపోయినా అట్లీస్ట్ 1 to 2 questions మీరు పెట్టేస్తారు. సో 12 విల్ బి సేఫ్ స్కోర్ అనమాట. అంటే యూ విల్ ఈజీలీ క్వాలిఫై సెక్షనల్ అండ్ యూ విల్ హోప్
కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెక్షన్స్కి వెళ్ళడానికి. బట్ మీరు ఇక్కడ డిఐలో స్ట్రక్ అయ్యారు, ఫస్ట్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ అటెంప్ట్ డిఐ స్ట్రక్ అయ్యారు అనుకోండి, ఇఫ్ యూ అటెంప్ట్ 7 to 8 క్వశ్చన్స్ అన్నెసరీ నెక్స్ట్ సెక్షన్స్కి చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది, సైకలాజికల్గా అప్సెట్ అవుతారు మీరు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మిస్సెలేనియస్ మీ స్ట్రాంగ్ టాపిక్స్ని పిక్ చేసుకొని ట్రై టు సాల్వ్ 1 DI. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు సాల్వ్ డిఐ, టైం అయిపోయింది స్ట్రక్ అయిపోయారంటే లివ్ ఇట్ దట్ సెక్షన్ దేర్. అంటే ఒక 10 చేశారనుకో, ఇట్స్ ఓకే, మేబీ రీజనింగ్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ వీ డోంట్ నో కదా, మనకు తెలిసిన ఉంటాయేమో కదా, అన్నెసెసర్లీ డోంట్ టేక్ ప్రెషర్. ఓకే, బట్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ యూ నీడ్ టు గో ఇన్ దట్ వే. మిస్సెలేనియస్ ఒక డిఐ. ఓకే, ఇఫ్ యూ సాల్వ్ 2 DIs గుడ్, మీకు 15+ వస్తుంది ఇఫ్ యూ ఆర్ సాల్వింగ్ 2 DIs. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ద రీజనింగ్. ఓకే, క్వాంట్ ఎస్పెషల్లీ మ్యాథ్స్లో వీక్ ఉన్న వాళ్ళు డోంట్ డిసైడ్ దిస్. అంటే ఒకవేళ క్వాంట్ అప్సెట్ అయ్యిందంటే మొత్తం నెక్స్ట్ 2 సబ్జెక్ట్స్ నెక్స్ట్ 2 సెక్షన్స్ డిస్టర్బ్ చేసుకోవద్దు. ఓకే, ఒక్క సెక్షన్ విల్ నాట్ డిసైడ్ యువర్ ఎంటైర్ ప్రిలిమ్స్. ఓకే, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ 1 year హార్డ్ వర్క్, అంటే 1 year ప్రిపరేషన్ బికాస్ ఆఫ్ ఆ ఒక్క 20 minutes బేస్ చేసుకొని. బికాస్ సమ్టైమ్స్ less than 5 కట్ ఆఫ్ కూడా ఉండొచ్చు, అంటే ఎలా తెలియదు కదా మనకు హౌ మెనీ. బికాస్ ఇఫ్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్, సెక్షనల్ ఆటోమేటిక్గా క్యూఆర్ఈలో తగ్గిపోతుంది. క్వాంట్లో 4-5 ఉండొచ్చు ఆర్ 6-7, వి కాంట్ కదా, బట్ 10 అయితే సేఫ్. ఓకే, 10 to 12. ఓకే, యాక్చువల్లీ 12 to 15. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ 12 to 15 ఏంటంటే ఇఫ్ యూ సాల్వ్ 1 DI విత్ ఆ 10 మిస్సెలేనియస్ క్వశ్చన్స్ చేసుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ గుడ్ స్కోర్. సేమ్ వే రీజనింగ్ కూడా అంతే, 12 to 15. హియర్ ఆల్సో ఐమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 3 puzzles ఉంటుంది. 2 to 3 అనుకుంటే 2 అయితే పక్కా ఉంటాయి పజిల్స్, బికాస్ 1 puzzle ఇఫ్ 5 questions అయితే 2 puzzles. సమ్ పజిల్స్లో 3 questions ఉంటాయి, అట్లా 3-4 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇఫ్ యూ సాల్వ్ డెఫినెట్గా 1 puzzle సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, బట్ హియర్ ఆల్సో రీజనింగ్ ఎస్పెషల్లీ దోస్ ఆర్ అటెంప్టింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, డోంట్ సాల్వ్ పజిల్స్ ఫస్ట్. ఓకే, మీరు ఎంత 100% కాన్ఫిడెంట్ అయ్యి మార్క్స్లో వచ్చినా కూడా లేదు, మేము వీ హ్యావ్ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ దాట్ వే ఓన్లీ, మార్క్స్లో అలాగే ప్రాక్టీస్ చేసాం, ఇప్పుడు సడన్గా స్ట్రాటజీ చేంజ్ అంటే దెన్ ఇట్స్ యువర్ విష్. బట్ ఎగ్జామ్ టైంలో ఉన్న టెన్షన్, ఆ నర్వస్నెస్ వేరే ఉంటుందండి. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో వస్తే ఓకే ఇఫ్ యూఆర్ కాన్ఫిడెంట్, మ్యాథ్స్ సెకండ్ అటెంప్ట్. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ స్ట్రక్ ఎట్ పజిల్, ఇంక మీకు ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు. డెఫినెట్లీ ఈజీ, మీరు ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్లో టర్మినాలజీ స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుందండి. ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు అబ్బా ఏంటిది ఇది అనిపిస్తుంది క్వశ్చన్, వెన్ యూ కమ్ అవుట్ సైడ్ ఇట్లా కీ చూసుకున్నప్పుడు యూట్యూబ్లో ఇట్లా మనకి టెలిగ్రామ్స్లో క్వశ్చన్స్ పెడతారు కదా, వాట్ క్వశ్చన్స్కి ఏమని, ఇంత ఈజీగా వచ్చినాయి క్వశ్చన్స్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్, అబ్బా దట్ ఇయర్ 21లో నేను రాసుంటే ఆ ఈజీ క్వశ్చన్స్కి నాకు జాబ్ వచ్చేది, 40+ ఐ యూస్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ 60, 24లో చాలా డెడ్ ఈజీగా వచ్చింది. ఆ టైప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ ఉంటుంది. బట్ ఎవ్రీ ఇయర్ యూనిక్ అండి. ఆ 20 minutes ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఇయర్, ఆ 25 questions ఎగ్జామ్ హాల్లో వేరే ఉంటుంది, సేమ్ 25 questions మైండ్ సెట్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ ఒకలాగా ఉంటుంది. ఫస్టే వస్తే అది వేరే, లైక్ ఇఫ్ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ విల్ కమ్, మైండ్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, ఫస్టే థియరిటిక్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి దాన్ని వెండి. బట్ ఇఫ్ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ లాస్ట్లో ఉందనుకో, డోంట్ మేక్ యువర్ క్యూఆర్ఈ ఎఫెక్ట్ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్. కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా మీరు టర్మినాలజీస్ సరిగ్గా చదవకుండా, బికాస్ ఆప్షన్స్ చాలా సిమిలర్గా ఉంటుంది, మోస్ట్లీ రాంగ్ ఆప్షన్స్ స్టార్టింగ్ పెడతారండి. అంటే 1-2లో ఇఫ్ రైట్ ఆన్సర్ 3లో ఉందనుకో 2-3 ఆర్ 3-4లో నెగిటివ్, అంటే ఈజీగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఆప్షన్స్ ఫిట్ చేస్తారనమాట. లిటిల్ బిట్ ఎగ్జామ్ సెటర్ చెప్తున్నా, దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ మై ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నాను. ఓకే, 1 రైట్ ఆన్సర్ పెట్టి ఓకే 4th 5thలో దీని రిలేటెడ్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఆప్షన్ పెట్టడు. ఇఫ్ 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, ఐదర్ 1 or 3 ఈ ఆప్షన్కి నియర్గానే ఉండిద్ది అనమాట. సో మీరు ఏంటంటే హరీ బరీలో ఆ ఎక్సైట్మెంట్లో ఇది కంప్లీట్ డెఫినెట్గా రైటే అనుకోని, ఓకే, మోస్ట్లీ మెమరీ బేస్డ్ ఉంటుంది. కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ రాంగ్గా మార్క్ చేయరు. బట్ థియరిటికల్ ఏంటంటే నంబర్స్ కానీ, ఓకే, డెఫినేషన్స్ కానీ, ఇఫ్ ఏంటి అంటే ఆ హరీ బరీలోకి ఈ డెఫినేషనే ఈ ఆన్సరే. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్ టైప్స్ కానీ, ఏదన్నా డే న్యూట్రల్ ప్లాంట్స్ లైక్ C3 సెల్ఫ్ పాల్, ఎట్లంటే నియర్ ఉంటాయి క్రాప్స్. ఓకే, ఇదే C3 ప్లాంట్, ఇది ఓకే, ఇట్లా నియర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఎక్సైట్మెంట్లో యూ విల్ కీప్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనమాట. అలా చేయకూడదు. సో ఇది క్యూఆర్ఈ అయిపోయాక నౌ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్. ఓకే,
నేనేం చెప్పాను 15 అందరు టార్గెట్ చేస్తారు. సో మేక్ షూర్ యూ అటెంప్ట్ 15 బెస్ట్ క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 20 minutes అంటే మీరు యూ విల్ గెట్ టు సీ ఆల్ 25 questions. సో ఫస్ట్ ఆల్ యూ నీడ్ టు సీ ఓకే, డోంట్ స్ట్రక్ ఎట్ మళ్ళీ 1 question కాడ ఇదా అదా అని చెప్పి డైలమాలో అట్లా టైం 20 minutes జస్ట్ లైక్ దట్ అయిపోయింది. ప్రీవియస్లీ 45 minutes ఈజ్ డిఫరెంట్, దిస్ 20 minutes ఈజ్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ సి ఇఫ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టిక్ ఆర్ ఎల్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అట్లా ఇన్ దట్ ఫస్ట్ మీరు 5 minutesలోనే ఆర్ 10 minutes యూ షుడ్ ఏబుల్ బికాస్ వీ డోంట్ నో ఇఫ్ లెందీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, అంటే చదివి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ టైం. కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ 10 minutes ఆర్ 15 కూడా కాదు, 10-12 minutesలో యూ నీడ్ టు గో త్రూ ఆల్ 25 questions. ఓకే, ఒక క్వశ్చన్ కార్డ్ స్ట్రక్ అవ్వద్దు. ఓకే, ఇది ఇంకొక సజెషన్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే డోంట్ అటెంప్ట్ 50 questions బికాస్ అవుట్ ఆఫ్ 5 options బాగా ప్రిపరేషన్ ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్లీ పెడతారండి. ఈ 60-70% ప్రిపరేషన్ ఉన్న వాళ్ళు మోస్ట్లీ దే విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ 2 options. ఓకే, 5 options ఐదర్ ఎలిమినేషన్ ఆర్ మీరు కొంచెం కాన్సెప్ట్ లైక్ బాగా థింక్ చేసి నాలెడ్జ్ అంతా పెట్టి ఒక 3 options డిలీట్ చేస్తారు. దే విల్ డిలీట్ 3 options బట్ దే విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ 2 options. ఓకే, దిస్ ఆర్ దట్ అని చెప్పి. సో డోంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ నాలెడ్జ్ ఇక్కడ పెట్టొద్దు. బికాస్ మెయిన్స్లో పెట్టారు అంటే ఫైనల్ సెలెక్షన్ కాబట్టి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైట్ లక్ కలిసి వస్తే మీకు ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ వస్తే ఇంకా టాప్లో ఉంటారు ఫైనల్ అని. బట్ హియర్ మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారనుకోండి అన్నెసరీగా క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ పోతారు. బికాస్ ఐ నో దట్ పెయిన్. ఇఫ్ కట్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 60 కట్ ఆఫ్ అనుకోండి, 60 or 65, మీరు అన్నెసరీగా సబ్జెక్ట్లో ఎక్కువ తెచ్చుకోవాలి, ఇదే రైట్ అయ్యి ఉంటుంది, ఇదే అదని మీరు ఎక్యురసీ మిస్ అయ్యారనుకోండి 59.75 ఇఫ్ యూ గెట్ ఏమవుతుంది? క్యూఆర్ఈలో మీరు ఎంత టాప్ తెచ్చుకున్నా రీజనింగ్ ప్రొఫెషనల్లో వేస్ట్ కదా. సో మై పర్సనల్ సజెషన్ ఈజ్ డోంట్ టేక్ రిస్క్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ కూడా. అంటే గ్యాంబుల్ చేయకూడదు, 50-50 పెట్టకూడదు. మోర్ దెన్ 80% రైట్ ఉన్నవి పెట్టండి. ఓకే, 50 క్వశ్చన్ అయితే 100% ఎక్యురసీతో పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. మోర్ దెన్ 15 ఇంకా మీ లక్ అనమాట, ఇంక మీ ప్రిపరేషన్ వాట్ ఎవర్ టాపిక్స్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఆ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అంటే వెల్ అండ్ గుడ్. ఓకే, నేను చెప్తున్నా కదా 20+ తెచ్చుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటుంది. మోస్ట్లీ ఐ ఫీల్ లైక్ పేపర్ చెప్పా కదా 15 ఈజీ 5 మోడరేట్. అది ఇఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ లేకపోతే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్స్ నుంచి వచ్చిందనుకో. కానీ యావరేజ్గా అయితే బల్క్ ఎవరైతే ఉంటారు కదా మనకి కట్ ఆఫ్ ఎప్పుడు కట్ ఆఫ్ కాడే ఎక్కువ ఉంటారు. మెరిట్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు హౌ పేపర్ ఎలా వచ్చినా కానీ వాళ్ళు మెరిట్లోనే ఉంటారు. సో మోస్ట్లీ 10-15 questions కాడే ఉంటారు బల్క్ పీపుల్, వేర్ కట్ ఆఫ్ విల్ బి డిసైడెడ్ అనమాట. సో మీరు 15+ ఉంటే ఏంటంటే సేఫ్ ఉంటారు. ఓకే, డెఫినెట్లీ మీరు ఈ స్ట్రాటజీ వెన్ యు ఆర్ అటెంప్టింగ్ ది ఎగ్జామ్ మీరు ఇవి మైండ్లో పెట్టుకుంటే మీరు సేఫ్ ఉంటారు అనేది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. మీరు ఎక్కడ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఇక్కడ వరకు చూసారంటే మీకు డెఫినెట్గా ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. ఓకే, బికాస్ ఇండివిజువల్గా నేను సెక్షన్ చెప్పాను కాబట్టి. ఓకేనా, సో నేను ఈ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయితే బెటర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను అండి. క్యూఆర్ఈ అండ్ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్. క్యూఆర్ఈ 40-45 questions, ఇది 30 అనమాట, 30+ మోర్ బోనస్ ఇంకా. సో 70+ అనేది ఇఫ్ ఇట్ కట్ ఆఫ్ 80-90 వెళ్ళిన సిస్టమ్ మీరు 70 చెప్పారంటే దట్ డిపెండ్స్ కంప్లీట్లీ ఆన్ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్. క్యూఆర్ఈలో ఇట్ విల్ నాట్ మేక్ మేజర్ డిఫరెన్స్. మెనీ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బల్క్ ఎక్కడ ఉంటారు తెలుసా, ఈవెన్ 28-34 అట్లా ఉంటారు బల్క్. ఏది క్యూఆర్ఈ టోటల్ కలిపి కూడా ఇఫ్ సెక్షనల్ తక్కువ ఉంది అంటే. బట్ ద ఓవరాల్ కట్ ఆఫ్ విల్ బి డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్. మీరు ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ కూడా నేను ఇదే చెప్తా చూడండి. మీరు ఓవరాల్ కట్ ఆఫ్ విల్ ఓన్లీ హై ఆర్ లో, ఇట్ విల్ 100%, 90 కూడా కాదు, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్. బికాస్ క్యూఆర్ఈ సెక్షనల్ సేఫ్ వస్తారు చాలామంది, బట్ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ విల్ ప్లే ఏ కీ రోల్ ఇన్ ఓవరాల్. సో మీరు యావరేజ్గా 70 మైండ్లో పెట్టుకుంటే బోనస్ అనమాట. బికాస్ ఈ పేపర్ ఈజ్ ఈజీ, అందరికీ వస్తాయి 35-40+ అంటే ఐ డోంట్ థింక్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ విల్ గెట్ 40+. మెజారిటీ ఆ 30-35లోనే ఉంటారని చెప్పి నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. మేబీ పేపర్ ఈజీ వస్తే అగైన్ ఇంకా 80-90 వెళ్ళిందంటే ఇంకా అది కంప్లీట్ బ్యాడ్ లక్ అనుకోవాలి. అండ్ దోస్ హు హ్యావ్ డన్ హార్డ్ వర్క్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి ఆ ఫ్రూట్ ఉండిద్ది.
లైక్ 80-90 వచ్చిన వాళ్ళకి దే ఆర్ గోయింగ్ టు మెయిన్స్. సి ఇక్కడ ఇంకొకటి విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 34 minutes అయింది, కానీ ఇది కూడా స్టార్టింగ్ చెప్పాల్సింది నేను. ఇట్స్ నాట్ లైక్ లాస్ట్ టైం. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ బిఫోర్ ఇయర్స్ ఎట్లా అంటే ఇఫ్ యూ క్వాలిఫై ఫర్ ప్రిలిమ్స్ అంటే మెయిన్స్, ఇఫ్ యూ క్వాలిఫై ప్రిలిమ్స్ అండ్ గోయింగ్ ఫర్ మెయిన్స్ యూ యూస్ టు బి అంటే 50% మీకు జాబ్ వచ్చినట్టే, because many of them will filter out in prelims itself, and mains mostly after prelims result only, after mains exam లోనే వేకెన్సీస్ పెరిగేవి, ఆ గేమ్ చేంజింగ్ అనేవి ఉండేది. బట్ దిస్ ఇయర్ మై పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఈజ్ దట్ ఇఫ్ యూ క్వాలిఫై ప్రిలిమ్స్ 75% మీకు జాబ్ వచ్చినట్టే. ఐఎమ్ టెలింగ్, నాట్ 50% కూడా కాదు, 75%. బికాస్ లాస్ట్ టైం 60 questions జాబ్ తెచ్చుకోవడం ఈజ్ డిఫరెంట్. ఈ 225 marksలో మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఈవెన్ దో ఈ ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై చేసిన మెయిన్స్లో యూ కెన్ క్రియేట్ అ బిగ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, బికాస్ ఆ క్యూఆర్ఏ డిస్క్రిప్టివ్ని కంప్లీట్ చేయాలంటే ఈవెన్ ఈ 100, బికాస్ మెరిట్ బేస్డ్ కదా, 100 marks ఇన్ విల్ డిసైడింగ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ కదా, ఈవెన్ 80+ ప్రీవియస్లీ 40+ తెచ్చుకుంటే జాబ్ వచ్చినట్టే అంటారు. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ ప్యాటర్న్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ 80+ marks ఇన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్, బట్ ఇంగ్లీష్ డిస్క్రిప్టివ్లో కానీ టైపింగ్ స్పీడ్ లేకుండా కానీ లేదా క్వాంట్ ఆర్ రీజనింగ్లో స్ట్రక్ అయినా సెక్షనల్ లూజ్ అయినా వేస్టే. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ లూజ్ 1 mark ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది సెక్షనల్ మీకు ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉన్నా వేస్టే. కాబట్టి ప్రిలిమ్స్ నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. ప్రిలిమ్స్ యూ విల్ హ్యావ్ అ గుడ్ ఛాన్స్ ఇన్ గెట్టింగ్ జాబ్. ఓకే, ప్రిలిమ్స్ కనుక మీరు కేర్ఫుల్గా అటెంప్ట్ చేసి అగైన్ ఐమ్ సేయింగ్ మీరు క్వాలిఫై అయితే చాలు. మెరిట్ వెళ్ళాలి, నేను 90 తెచ్చుకుంటా 100 తెచ్చుకుంటా అని చెప్పి ఓవర్ ఎక్సైట్మెంట్ ఓవర్ ప్రిపరేషన్తో మీరు అన్నెసరిగా వాట్ ఎవర్ యూ డూ డోంట్ మిస్ ది అక్యురసీ, బికాస్ ఓవరాల్ కట్ ఆఫ్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే. మోర్ దెన్ మెయిన్స్ ఐ వాంట్ యూ టు కాన్సన్ట్రేట్. ఆ ప్రిలిమ్స్ మీ మైండ్ సెట్ అనేది ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఉండాలనేది నా ఒపీనియన్. బికాస్ ఆఫ్టర్ 2 months ఉంటుంది కాబట్టి అగైన్ ఆ స్ట్రాటజీ ఆ ప్రిపరేషన్ వేరే ఉంటుంది. బస్ మీరు ఆ ఫస్ట్ స్టెప్లోనే ఆగిపోవద్దు. రాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్, రాంగ్ స్ట్రాటజీ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి ఐ డోంట్ వాంట్ యూ ఆల్ టు మిస్ ఇన్ ప్రిలిమినరీ ఇట్ సెల్ఫ్. బికాస్ దిస్ టైమ్ ఇఫ్ యూ క్రాక్ ప్రిలిమ్స్ యూ హ్యావ్ అ 75% ఆఫ్ ఛాన్స్ టు గెట్ ది జాబ్ అనమాట. ఇంటర్వ్యూ యాజ్ యూజువలే యావరేజ్ మార్క్స్ వేసుకున్నా. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ విత్ దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ మచ్ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఆల్. ఓకే, సో ఇది ప్రిలిమ్ స్ట్రాటజీ అనమాట. అగైన్ క్యూఆర్ఏ చెప్పే కదా, మరి ప్రొఫెషనల్ సబ్జెక్ట్లో ఏవి కవర్ చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ నేను 3 మాక్ టెస్ట్ లైవ్ చేశాను. అంటే 3 ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లాగా 75 questions ఆర్ 75 topics. హూ ఎవర్ మిస్డ్, ఒకవేళ వీడియో చూసే టైం లేకపోయినా అట్లీస్ట్ టెలిగ్రామ్స్లో ఐ అప్లోడెడ్ పీడిఎఫ్స్. ఓకే, టెలిగ్రామ్లో అదర్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేశాను. అట్లీస్ట్ ట్రై టు రివైజ్ దోస్ టాపిక్స్. నేను క్వశ్చన్స్ అని చెప్పను, దోస్ టాపిక్స్ యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్, అంటే డీసెంట్ స్కోర్ వస్తుంది అనేది నా ఒపీనియన్. లేదు అసలు కంప్లీట్గా 1 question కూడా రాలేదు అంటే ఇంకా అది నా బ్యాడ్ లక్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ యువర్స్. బికాస్ ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కవర్ 1 question ఫ్రమ్ దిస్ మెనీ టాపిక్స్ అంటే ఇట్స్ నెక్స్ట్ నేను చేసి కూడా వేస్ట్. అంటే ఐ విల్ నాట్ హ్యావ్ రైట్ టు కంటిన్యూ టెల్లింగ్ AF రిలేటెడ్ అంటే సబ్జెక్ట్ అనమాట. సో బట్ నాకు అంత అయితే ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్. డెఫినెట్లీ మీకు హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను, అవ్వాలి అని కూడా అనుకుంటున్నాను. దట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్. సో ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్లో సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇవే అండి, మేజర్ సబ్జెక్ట్స్. ట్రై టు ఇప్పుడు మాక్ టెస్ట్లు రాయకండి. దీస్ 3 days ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు, మై పర్సనల్ సజెషన్ ఈజ్ రివైజ్ యువర్ నోట్స్, రివైజ్ యువర్ వీక్ టాపిక్స్. ఓకే, మీరు మళ్ళీ మాక్ టెస్టులు రాసుకుంటూ ఒకవేళ క్వాంట్ రీజనింగ్లో కూడా ఫ్యూ డిఐస్ చేసుకోవాలి, ఫ్యూ పజిల్స్ సాల్వ్ చేసుకోవాలంటే ఓన్లీ దిస్ 25, ఈరోజు 25 26 20 ఓకే, మ్యాక్సిమం 26 afternoon కల్లా క్యూఆర్ఈ కూడా ఎండ్ చేయండి. ఓకే, లాస్ట్ డే ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ రివైజ్ చేసుకోండి. అగైన్ మళ్ళీ పెన్ను పేపర్ పెట్టి మ్యాథ్స్ రీజనింగ్ పజిల్స్ అని డిఐస్ అని పెట్టుకోవద్దు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సర్టెన్ టాపిక్స్, ఏదైనా టాపిక్స్ మిస్ అయ్యి ఉంటే మ్యాక్సిమం టుమారో 26th afternoon కల్లా ఎండప్ చేసి
బికాస్ 28th నైట్ మీరు పీస్ఫుల్గా నిద్రపోవాలి ఆఫ్టర్ 7-8 డిన్నర్ చేసి కాబట్టి. బికాస్ సెంటర్స్ కూడా చాలామందికి వెన్ ఐ ఆస్డ్ అదర్ ఆల్సో సెంటర్స్ దూరం అని చెప్తున్నారు. సో ఏంటి అంటే మీకు 28th ఈవినింగ్ 6 వరకు మీకు మంచి టైం ఉంటుంది. సో 27th ఈవినింగ్ టు 28th ఈవినింగ్ ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు రివైజ్ యువర్ నోట్స్ ఆర్ వీక్ పాయింట్స్ వాట్ ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ మీద పెట్టాలి అనేది నా ఒపీనియన్ అనమాట. సో దీస్ 3 days యూటిలైజ్ వెల్. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ వీడియో విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దిస్ ఎంటైర్ వీడియో స్టిల్ మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కమెంట్ చేయండి. ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ అనమాట. ఒకవేళ ఇమీడియట్గా కాకపోయినా కానీ వెన్ ఎవర్ ఐ సీ దట్ కమెంట్ నాకు టైంని బట్టి నేను పెడతాను. ఓకే, సబ్జెక్ట్ కూడా నేను చెప్పాను కదండి, ట్రై టు కవర్ మేజర్ సబ్జెక్ట్స్: జనరల్ అగ్రికల్చర్, అగ్రోనమీ, హార్టికల్చర్, యానిమల్ హస్బెండరీ, సాయిల్ సైన్స్. ఓకే, ఇవి మెయిన్గా మీకు 1-liners బాగా చదువుకోవాలి. మోస్ట్లీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ కదా, మెమరీ బేస్డే ఎక్కువ ఉంటుంది. 1-liners, ఎగ్జాంపుల్స్, నంబర్స్ ఉంటుంది. కరెంట్ అఫైర్స్ ఐ గెస్ దిస్ ఆ మోడరేట్ ట్రిక్కీ దాంట్లో ఉంటాయండి. నేనైతే 1 to 2 questions కూడా ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ బికాస్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కాబట్టి. ఐ డోంట్ బిలీవ్ ప్రిలిమ్స్లోనే అసలు కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే ఎవ్రీవన్ విల్ నాట్ కవర్, అంత ఇస్తారేం. మేబీ స్కీమ్స్ ఇస్తే మనం 1 to 2 questions ఫ్రమ్ స్కీమ్స్ కానీ నాబార్డ్ నామ్స్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ 100% వస్తాయి అని చెప్పి నేనైతే గెస్ చేయట్లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ సబ్జెక్ట్ అట్లీస్ట్ ఈ 5 major సబ్జెక్ట్ ఇఫ్ యూ రివైజ్ వెల్ 15 questions అయితే మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తారు. దట్ ఐ హ్యావ్ కాన్ఫిడెంట్. ఓకే, దట్స్ వై ఐమ్ స్ట్రెస్సింగ్. 5 major సబ్జెక్ట్స్ మీరు చదువుకొని పెట్టుకుంటే అట్లీస్ట్ మీకు 15 questions మీరు హ్యాపీగా ఎగ్జామ్లో పెడతారనమాట. మోర్ దెన్ 15 అగైన్ అలైడ్ సబ్జెక్ట్స్ అని అదర్ సబ్జెక్ట్స్, ఇంకా అది మీ ప్రిపరేషన్ బట్టి ఉంటుంది. ఓకే, బట్ టు బీ ఇన్ సేఫ్ సైడ్ రివైజ్ మేజర్ సబ్జెక్ట్స్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ గో ఫర్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వీడియో. అగైన్ మళ్ళీ మనకి సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఏ క్వశ్చన్స్ ఏ టాపిక్స్, బికాస్ నేను అది ప్రీవియస్లీ స్ట్రాటజీలో అప్పుడు చెప్పాను. వెన్ ఐ వాజ్ డిస్కసింగ్ ఇన్ లైవ్లో టాపిక్స్ కూడా నేను చెప్పాను. ఇఫ్ ఐ సే నవ్ ఇంకా అది ఇంకో 1 hour అవుతుంది ఉట్టి ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జే. సో ఇదనమాట. అగైన్ ఐ విల్ డూ వీడియో ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ ఎలా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, వాట్ వీ షుడ్ లెర్న్ ఫ్రమ్, అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయా, యాజ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ రాకపోయినా అట్లీస్ట్ టాపిక్స్ని టచ్ చేసామా లేదా. సో హౌ వీ షుడ్ ప్లాన్ ఫర్ మెయిన్స్, అంటే బికాజ్ ఈ న్యూ ప్యాటర్న్లో ప్రిలిమ్స్ ఈ లెవెల్లో వచ్చినాయి అంటే మెయిన్స్లో ఎలా అనేది ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ వీ విల్ సీ. డెఫినెట్గా వీ విల్ ప్లాన్ అనమాట. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ప్రిలిమ్స్ అని కాదు. నా హెల్త్ కండిషన్ నేను డెఫినెట్గా ఎంత వీలైతే అంత నేను మెయిన్స్కి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, నౌ ప్రిలిమ్స్ బీ కేర్ఫుల్, ఆల్ ద వెరీ వెరీ బెస్ట్. ఓకే, బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, ఓన్లీ యూ క్యాన్ హెల్ప్, అంటే ఓన్లీ మీరే మీకు హెల్ప్ చేసుకోగలరు ఈ టైంలో. అగైన్ స్ట్రాటజీలు, కట్ ఆఫ్లు, సేఫ్ స్కోర్లు, డిస్కసింగ్ విత్ ఫ్రెండ్స్, నీకెంత వస్తున్నాయి మార్క్స్లో, ఆర్ వాట్ టాపిక్స్, న్యూ టాపిక్స్ అసలు ప్రిపేర్ అవ్వద్దండి. డోంట్ ప్రిపేర్ న్యూ టాపిక్స్. ఓకే, ఓన్లీ రివైజ్ వాట్ ఎవర్ యూ నో, రివైజ్ వేర్ ఎవర్ యూ యాట్ అంటే వీక్గా ఉన్న టాపిక్స్ వేర్ రివిజన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ నంబర్స్. ఓకే, ఇట్లా 1 time చదివితే గుర్తుండదు అనుకుంటే రివైజ్ దోస్ నంబర్స్ అనమాట. మెమరీ బేస్డ్వి మీరు రివైజ్ చేసుకోవాలి. క్వాంట్ రీజనింగ్ ఫ్యూ టాపిక్స్ ఏమైనా చేసుకోవాలనుకుంటే 26th afternoonకి వైండ్ అప్ చేయండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అ స్ట్రాటజీ. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ వీడియో ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంత టైంలో, ఇంత లెస్ టైంలో మీరు ఒక 40 minutes నా వీడియో చూడడానికి పెట్టినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యాపీ లెర్నింగ్.